جی دوستو، میں اپنی اس ویڈیو میں جماعت احمدیہ کے جو اس وقت سربراہ ہیں جناب مرزا مسرور احمد، ان سے اور یہ صرف اور صرف یہ سوال ان سے ہے، کیونکہ احمدی حضرات اور خود مرزا مسرور احمد صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس خطہ ارض پر خالق کائنات اللہ تعالیٰ کے وہ نمائندہ ہیں اور اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے۔ تو اللہ ہمیشہ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ہم حکومت و نبوت اسے عطا کرتے ہیں جو اس کا اہل ہوتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی نظر میں یہ اہل ہیں اور اس قابل ہیں، ان کا علم اتنا ہے کہ انہیں اللہ اس جانشینی کے مقام پہ فائز کرتے، اور بقول ان کے اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے۔ اب ان سے کل میں ایک ٹورانٹو میں ایک کتاب چھپی ہے، چیزنگ مراج، جو طارق فتح رائٹر ہیں، اس کے آتھر ہیں، اس کی ریڈنگ تھی، تو وہاں پہ ایک قرآن کی آیت جو ہے وہ مینشن کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ قرآن کی دو آیات سورہ نساء کی 16 اور 17 تفسیر صغیر کے مطابق جو ہیں وہ تضاد رکھتی ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ سوال جناب مرزا مسرور سے کر رہا ہوں کہ وہ بے شک جواب جو ہے وہ یقیناً میں اس چیز پہ جانتا ہوں اس چیز کو کہ وہ خود تو نہیں لکھ سکیں گے، لیکن وہ بے شک لکھوا لیں، اور یقیناً وہ لکھوائیں گے، اور لیکن اگر وہ جواب دینے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے اور وہ خود اپنی ریسرچ کی بنا پر دے رہے ہیں، تو یہ ادب مناسب ہوگا، ورنہ میں یہی سمجھوں گا کہ وہ اپنے جو ان کے لکھنے والے ہیں، جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، وہی لکھ کے دے رہے ہیں، ورنہ ان کا اپنا علم اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز کے بارے میں ان کا اپنا نظریہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں جماعت کے دوسرے جو گدی نشین تھے جناب مرزا بشیر الدین محمود، ان کے نانا، وہ تفسیر صغیر میں اس کا تشریح اس کی دے چکے ہیں اور وہ اپنا خیال ظاہر کر چکے ہوئے ہیں، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں موجودہ مرزا مسرور احمد صاحب سے کہ ان کا اپنا ذاتی اس کے بارے میں وہ اس کی اسٹڈی کر لیں باقاعدہ طور پہ، جن چیزوں کو بھی، جن کتابوں کو، جن مفسروں کو، جن تفسیروں کو وہ دیکھنا چاہیں دیکھیں، لیکن اگر وہ اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں اور یہ کہیں کہ وہ ان کی اپنی ہے تو میں ان کا ممنون ہوں گا۔ سورہ نساء کی جو تفسیر صغیر کے مطابق ورس 16 ہے، 16 ہے، اس کا ترجمہ جو ہے تفسیر صغیر کے مطابق یوں ہے: اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی معروف ناپسندیدہ فعل کے قریب جائیں، ان کے متعلق ان پر اپنی یعنی رشتہ داروں یا ہمسایوں میں سے 4 گواہ طلب کرو، پس اگر وہ 4 گواہی دے دیں تو تم انہیں اپنے گھروں میں اس وقت تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ کی طرف یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے روکے رکھو۔ مقصد یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے وہ کسی ایسے ناپسندیدہ فعل کی طرف جائیں اور کچھ ایسی حرکت کریں تو تم ان پر 4 گواہ طلب کرو، اور اگر وہ 4 گواہ جو ہے وہ دے دیں کہ انہوں نے واقعہ ہی انہیں بے حیائی کی کسی ایسے باتوں میں ملوث پایا ہے، تو تم انہیں اپنے گھر کے اندر روک کے رکھو تاکہ ان پر موت آ جائے یا اللہ کوئی ایسی راستہ دکھا دے، یا کوئی ایسا اللہ ان کے لیے کوئی چیز راستہ پیدا کر دے کہ وہ اس سے انہیں چھٹکارا مل جائے۔ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ کہہ رہی ہے: اور تم میں سے جو 2 مرد ناپسندیدہ فعل کے قریب جائیں تو تم انہیں دکھ پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے چشم پوشی کرو،
अल्लाह यकीनन बहुत ही तौबा कबूल करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अब उसमें यह है कि अगर दो मर्द ऐसी हरकतों के मुर्तकिब हों जैसा कि वो औरतें थीं, तो इन मर्दों के लिए यह है कि तुम उन्हें ईज़ा पहुंचाओ, दुख पहुंचाओ, और अगर वो दोनों तौबा कर लेते हैं और इस्लाह कर लें तो उनसे चश्म पोशी करो। यहां पे सवाल उठता है कि औरतें अगर मुलव्वस हों तो उनके लिए है कि उनको रोके रखो ताकि उनको मौत आ जाए, कि मतलब यह है कि आपने उनको रोके रखना है कि वो उस वक्त तक बाहर ना निकलें जब तक कि उनका आखिरी दिन ना आ जाए, या फिर अल्लाह ताला उनके लिए कोई ऐसा सामान पैदा कर दे, कोई ऐसा हुक्म दे दे, कोई ऐसी बात कह दे जिससे उनकी माफ़ी हो जाए। लेकिन मर्दों के लिए कि जी ठीक है, उन्होंने ऐसी काम किया है, वैसे मुर्तकिब हुए हैं उसी फेल के, तो उनको यह है कि ठीक है इज़ा पहुँचाओ। अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो ये हैं कि दुख पहुँचाओ। अब उन्हें मतलब तुम किसी किस्म का भी दुख तकलीफ कोई बात कह के भी की जा सकती है, जिस्मानी तौर पे भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है कि कोई तकलीफ हो, और वो कहें अच्छा जी हम नहीं करते, तो उनके लिए अच्छी छुट्टी है कि वो बस आज़ाद हैं, वो जाएं जो मर्जी करें, सोसाइटी के अंदर फिरें तुरें आज़ाद बने। अब इसके तफसीर जो है, तशरीह जो है, वो उन्होंने तफसीर सगीर के अंदर दी हुई है बाकायदा तौर पे, जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि इससे मुराद, फाशा से मुराद यहाँ पे ये किसी किस्म की अडल्ट्री नहीं है कि वो किसी जना के मुर्तकिब नहीं हुए, बल्कि ऐसी बातें हैं बेहयाई की, ऐसे नापसंदीदा फेल हैं जो जना की तरफ ले जाते हैं, अडल्ट्री की तरफ ले जाते हैं, ये उनका जिक्र है। ठीक है, मान ली इनकी बात। सवाल यहाँ उठ रहा है जिसको कि इन्होंने भी बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि औरतों और मर्दों में ये तफरीक क्यों रखी गई, औरतों को क्यों घर के अंदर बंद किया गया कि वो उस वक्त तक रुके रहेंगी कि जब तक कि उन्हें मौत ना आ जाए या खुदा उनके लिए कोई खास हुक्म न नाजिल कर दे। ये सवाल उठ रहा है कि मर्दों के साथ, मर्दों को क्यों तरजीह दी गई, मर्दों के साथ क्यों खास सलूक किया गया, मर्दों के साथ क्यों ऐसी लचक रवा रखी गई, और औरतों के लिए ऐसी सख्ती की गई कि उनकी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिहाई मुमकिन जब उनको मौत आ जाए। ये सवाल है। मसरूर साहब, दुनिया के बहुत से मुफस्सिरों ने इस पर लिखा होगा, दुनिया के और बहुत से उलमा ने इस पर लिखा होगा, जमात के उलमा ने इस पर लिखा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ और ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आपका चूंकि दावा है कि खुदा ने आपको मुकर्रर किया है, आपका ये जमात का ये दावा है कि आप इस खित्ता अर्ज पर खुदा के नुमाइंदा हैं, यकीनन आपकी बातों के पीछे, यकीनन आपके जवाब के पीछे अल्लाह की मदद और नुसरत होगी आपके बकौल, और जब आप इस चीज को देखेंगे तो अल्लाह आपकी मदद कर रहा होगा। तो मैं ये चाहूंगा कि जब आप इस चीज के ऊपर, चाहे आप अपने किसी खुतबे में, किसी तकरीर में इसका जिक्र करें, उससे पहले ये अल्फाज जरूर कहिएगा कि हाँ ये मेरी ज़ाती रिसर्च है और मैं अपने ज़ाती इल्म की बिना पर, जैसे भी आपको अल्लाह से मिला या आपको अपनी जहानत से आपने इस पर रिसर्च करके इसका जवाब दे रहे हैं। अब ये कहेंगे कि इसमें कोई खारजी, अल्लाह के अलावा और कोई खारजी मदद इसमें शामिल हाल नहीं है, यह सारी आपकी मेहनत और आपकी ही रिसर्च का नतीजा है। और आप अपने अल्फाज में बयान कीजिएगा कि आप इससे क्या समझते हैं। आप बताइएगा कि क्यों खुदा ने ये चीज़ जो है ये मर्दों के साथ रवा रखी कि उन्हें आसानी दी गई, उनके साथ रहम का सलूक किया गया, उनके साथ, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा लेकिन जो कि इस्तेमाल हुए हैं कि अल्लाह ने जो है औरतों के साथ ज्यादती की और मर्दों के साथ नरमी का सलूक किया। क्या ये अदल है? या समझने वाले की, सवाल उठाने वाले की, हम इंसानों की गलती है कि हम इसको नहीं समझे? आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? आप किस तरह से इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे कि देखें अल्लाह ने कोई भी ऐसा सलूक जो अदल पर मबनी हो वो नहीं किया, बल्कि दोनों को जो सजा दी है वो उसके हकदार थे और वो मुनासिब और ठीक दी गई है। किसी के साथ खास सलूक रवा नहीं रखा गया, जैसा कि सवाल उठ रहा कि इसमें मर्दों के साथ नरमी की गई, औरतों के साथ। इसमें जो तजाद पाया जाता है वो तजाद नहीं है, ये आप बयान फरमाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया और इससे
بہت سی سوالات جو ہیں یا بہت سے ذہن جن میں یہ شبہات ہیں وہ واضح ہو جائیں گے آپ کے اس جواب سے. میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. بہت شکریہ.